of our graduates. Let us come together to congratulate our kids. They are today. And to our wonderful teachers, your patience, dedication, guidance and care have made this journey a joyful and meaningful one for each child. And to our dear little graduates today, you wear your graduation caps with pride. We could not be more excited to celebrate this achievement with you. Always remember, you are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. This is just the beginning of bright and beautiful journey ahead. Embracing new beginnings with faith and courage. As we stand on threshold of new journey, let us seek the blessings of Almighty who has guided our little ones with love, wisdom and strength. A prayer is a powerful way to connect our hearts with God. It fills us with peace, joy and gratitude. Today, as our tiny graduates take their next big step, let us pray for their bright future and their dreams to soar high. With folded hands and humble hearts, let us all join together in a beautiful prayer song. I now invite our juniors to lead us in the moment of divine blessings. Light is a symbol of knowledge, wisdom, and positivity. Just as the land removes darkness, education removes ignorance and lights up our path towards a brighter future. As we look at this choice occasion of Indian graduation day, let us all invoke the blessings of our house, highlighting the ceremonial land as a tradition that signifies a journey in the path of life. And the still remains there, Sharamana Yugaru, the currently controller light of the land, sending their blessings for our little graduates as they show their new world of learning. As the lamp is doing it, let us all join together in prayer to make this space with positivity and gratitude.
Dr. Y.S. Babu Garu, respected correspondent sister Vijay Mary Garu, dedicated faculty, dear parents, well-wishers, and our bright young graduates. It's my privilege and honor to welcome you all to our much-awaited graduation day celebration. Today is a day of joy and celebration, as we witness the remarkable growth of our tiny graduates who are taking their first step towards a bright future. This event is a testament to their hard work, curiosity, and enthusiasm for learning. This day makes a significant milestone in the lives of our little graduates as they step forward into a promising future. We are deeply honored to have with us a distinguished personality, Dr. Y.S. Babu Garu, as our esteemed chief guest. Dr. Y.S. Babu Garu is a highly respected gynecologist and fertility specialist who has dedicated his life
to the well-being of women and families. With years of experience and expertise, he has been a guiding light for many couples, helping them fulfill their dreams of parenthood. Beyond his medical profession, he is a dynamic leader, serving as the chairman of the Lions Club and the president of the Walkers Club. He is also a renowned motivational speaker, inspiring many people with his words and wisdom. Sir, your leadership in medical care, community service, and motivational endeavors is truly inspiring us. We are truly blessed to have such an eminent personality with us today. May I now invite our esteemed guest to come onto the stage and grace this occasion with his presence. Give a big round of applause. Vijay Mary, whose vision and leadership has been the force behind our school success. I take this opportunity to invite our sister to welcome onto the stage to take the lead in this moment of occasion. Hearty welcome, sister. Today, graduation day is not just about moving to the next level. Enjoy this moment as it makes the beginning of an exciting new adventure. Once again, a warm welcome to all. Thank you for being part of this special occasion. God bless you all. And respected chief guest of the day, Dr. Y.S. Babu Garu, and headmistress Sis Aruna Mary, my dear parents, teachers, and loving upcoming buds of kindergarten students. I am very happy to stand here for a few moments. So this is a joyful occasion. It is a promotion. In those days, our time, only 10th class is given farewell and upgradation. But now, so parents, 1 or 2 children and students, they want to be upgraded, recognized, step by step. That's what graduation day is recommended and introduced. For LKG, UKG, one set of section of education completed. From today onwards, there are no more UKG students. They come to the stream of main education, class 1 to 10th. They come, they change the building, they change the classroom, they change the class teachers and subject teachers. So now they are considered big students, higher class students. From UKG to first class, of course it is a higher class. I am very happy to promote all our students to first class. So for them, their younger brothers and sisters, LKG students, they give send off, they give farewell. It is nice custom. So I am very happy. My dear parents, ఇంతకు ముందు మన రోజుల్లో ఇవన్నీ లేవు, కానీ nowadays children are very fortunate. ఈ రోజుల్లో పిల్లలు చాలా అదృష్టవంతులు. ఒక విధంగా ఇంకొక విధంగా పెద్ద ఫ్యామిలీస్ చాలా హ్యాపీ. మేమందరం 5, 6, 8 మంది, కొంతమంది 10, 12 మంది ఉండేవాళ్ళు. అయినా కూడా పేరెంట్స్ ఎప్పుడు ఇష్టపడలేదు. వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళు చదివించి కింద ఉన్నప్పుడు చేయలేదు. వాళ్ళ శక్తి కొద్ది చదివించారు, పెంచారు, పెద్ద చేశారు. కాకపోతే ఈరోజు పిల్లలు చూస్తుంటే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది, చాలా ఇది అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక్క పిల్లోడు లేకపోతే ఇద్దరు, ఒక్క పిల్లోడు మరీ పరితాపం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చెప్పుకోవడానికి ఉండదు, ఎవరికి చెప్పుకోలేరు. ఇంట్లో తల్లిదండ్రులుగా వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పుకోలేరు, వాళ్ళ సంతోషాలు పంచుకోలేరు పూర్తిగా. అదే ఇద్దరు ఉంటే అదొక విధంగా కొంచెం బాగుంది. నేను ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఒకరుంటే నేను ఏంటమ్మా ఇంకొకరిని దేవుడు ఇవ్వలేకపోయాడా, లేకపోతే మీరు పెంచలేకపోయారా,
భూమి మీద భోజనం ఉంది, అన్నం ఉందని చెప్తారు. కానీ పేరెంట్స్ మాత్రం ఒక్కతో, ఎందుకంటే ఆ ఖర్చు కూడా అలాగే ఉంది, ఎక్స్పెండిచర్ కూడా అలాగే ఉంది. ఇన్కమ్స్ తగ్గిపోతున్నాయి, పిల్లల ఎక్స్పెండిచర్, సొసైటీలో ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి. సరే, ఇదంతా దేవుని చిత్తం, మన చేతిలో ఏం లేదు. దేవుడు ఎలా నడిపిస్తే అలా నడిచేవాళ్ళం. కాకపోతే నేను చూస్తున్నాను, గేట్ దగ్గర ప్రతిరోజు ఉంటాను, వాచ్మెన్ డ్యూటీ నేను తీసుకుంటాను. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు బి దేర్. ఎందుకంటే పేరెంట్స్ అందరూ పరిచయం అవుతారు, పిల్లలందరూ నోటెడ్ అవుతారు. పిల్లలు ఈ రోజుల్లో వాళ్ళందరూ వాళ్ళు నిలబడాలని, వాళ్ళందరూ వాళ్ళు వెళ్ళాలని పిల్లలకి ఎంతో ఆశ ఉంటుంది. కానీ పేరెంట్స్ ఏంటి, ఒక పిల్ల ఇద్దరు పిల్లలు కదా, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మీద కూర్చోబెట్టి వస్తేనే వాళ్ళు తృప్తి. అది పిల్లలకి ఇష్టం లేదు. 10 పిల్లల్ని దగ్గర చెప్తాను, బ్యాగ్ తీసుకోవడానికి వెంటనే చెట్టుకొని తీసుకుంటారు. అదేంటో పేరెంట్స్ ఆ రోజులు ఇలాంటి బ్యాగ్ లేవు. నేను అనుకుంటాను పేరెంట్స్ కి ఆ రోజుల్లో మనకి బ్యాగ్ లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళ బ్యాగ్ తగ్గించుకొని కాసేపు వెళ్తే బాగుంటుందేమో, వాళ్ళ స్టూడెంట్ రోజు కూర్చొస్తేమనిపిస్తుంది అనుకుంటాను. పేరెంట్స్ దయచేసి ఆలోచించండి, పిల్లల్ని గేట్ దగ్గర వరకు మోల్డ్ చేసుకుంటాండి. ఒకసారి గేట్ లోకి వచ్చారంటే మేము బాధ్యత తీసుకుంటామని చెప్తున్నాను. మేము బాధ్యత తీసుకుంటాం. సరే, పిల్లలు ఒకరిద్దరు కాసేపు ఏడుస్తారు, కాసేపు మూలుకుతారు, కాసేపు మొండి చేస్తారు. కానీ మా బాధ్యత కదా, టీచర్స్ బాధ్యత కదా, వాళ్ళు చూసుకుంటారు. మీరేమి బాధపడద్దు. పిల్లల్ని అలా వదిలేసి వెళ్తున్నాము, టీచర్ ఏమంటారో, మా పిల్లలు రోజంతా ఏడుస్తారో బాధపడద్దు. దయచేసి వాళ్ళందరూ వాళ్ళు నిలబడతానంటే, వాళ్ళందరూ వాళ్ళు వెళ్తామంటే వాళ్ళ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు నేర్చుకోకపోతే రేపు ఎలా నేర్చుకుంటారు? ఇప్పుడు మీరు అలవాటు చేసిన అలవాట్లే పెద్ద కొంత వచ్చేస్తుంటాయి. దయచేసి పిల్లల్ని యూనిఫామ్ తొడిగి మంచిగా భోజనం పెట్టి లంచ్ బాక్స్ ఇచ్చి హోంవర్క్ చేశారా చేయలేదు చూసుకొని దయచేసి క్లాస్కి పంపించండి. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, క్లాస్లో స్కూల్లో ఎక్కడైనా ఏదైనా 50% బాధ్యత పిల్లలది, స్కూల్ది, టీచర్ది. మిగతా 50% పేరెంట్ది. వాళ్ళు ఎంత టైం అయినా ఇంటి దగ్గర ఉండాలని ఎంత చేయండి. కానీ పేరెంట్స్ సూపర్విజన్ లేకపోతే, పేరెంట్స్ పట్టించుకోకపోతే, స్కూల్ మీదనే వదిలేస్తే అది మీరు బాధ్యత నెరవేర్చినట్టు కాదు. దయచేసి పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచే పట్టించుకోండి. వాళ్ళకి ఏం హోంవర్క్ ఇస్తున్నారా, ఏం నేర్పిస్తున్నారా, ఏం చెప్తున్నారో అడగండి క్లాస్లో. నేను వెళ్తాను, టీచర్ లేని వెళ్తాను, వెళ్తే అడుగుతాను, స్నానం చేశారా అడుగుతాను, ఏమి సోపెట్ చేశారు. మీరు 100 మంది పిల్లలుంటే 100 రకాల సోప్స్ పేరు చెప్తారు పిల్లలు. అంత షార్ప్ ఉన్నారు. ఏం టిఫిన్ చేశారు, ఏం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారంటే 20 రకాల ఐటమ్స్ చెప్తారు. మనం చెప్పాలి, నేర్పించాలి, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రాబట్టాలి. అది మీరు చేయాల్సింది. మీరు టీచర్ ఏం చేశారో, ఏం చెప్పారో రాబట్టండి, అది చాలు. ఇక పరీక్షల అవే రైట్స్గా టీచర్స్ చూసుకుంటారు. కాకపోతే టీచర్స్ కోఆపరేషన్ ఇవ్వండి. టీచర్ కూడా ఒక మనిషి, ఆమె కూడా ఒక పేరెంట్. పిల్లల బాధ్యతతో వాళ్ళకే తెలుసు, వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళే. ఏదో చిన్న మిస్టేక్ జరిగిందో, లేదా చిన్నది జరిగిందో, చిన్నప్పుడు పడ్డాడో ఏదో, దయచేసి పెద్ద రాద్ధాంతం చేయబాకండి. అక్కడనే పిల్లల మనసు దెబ్బతింటది. టీచర్ వచ్చి మా పేరెంట్ వచ్చి టీచర్ తిట్టారు, టీచర్ కొట్టారు, టీచర్ చాలా పెట్టుకున్నారు అంటే పిల్లల మనసు అక్కడే గాయపడుతుంటది. అక్కడనే పిల్లకి టీచర్కి ఎడబాటు వచ్చేస్తుంది, గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. దయచేసి ఏదంటే ఆఫీస్కి వచ్చి మాట్లాడండి. పిల్లల ముందర, టీచర్ వేరే కొలీగ్స్ ముందర, ఇంకా వేరే పేరెంట్స్ గ్రూప్ వచ్చి దయచేసి చెప్పొద్దు, చేయొద్దు, గొడవ పెట్టుకోవద్దు. మేము మీ కొరకే ఉన్నాం, మీ పిల్లల కొరకే ఉన్నాం. కాబట్టి పిల్లలు బాగా పెంచడానికి మాకు అవకాశం ఇవ్వండి. మీరు పెంచండి, మేము వాళ్ళ పైకి తీసుకొచ్చే అవకాశం మాకు ఇవ్వండి, టీచర్స్కి ఇవ్వండి. టీచర్ బాధ్యత, టీచర్ అంటే టీచర్, అది వాళ్ళ బాధ్యత నెరవేర్చలేకపోతే ఆ టీచర్ వాళ్ళ మనసాక్షి ఒప్పుకోదు. దయచేసి మీరు ఫ్రీడమ్, టీచర్స్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి పిల్లలకి నేర్పించడానికి. ఏదైనా లేకపోతే అడగండి, తక్కువ చేసి అడగండి, హోంవర్క్ దిద్దపోతే అడగండి, హోంవర్క్ ఇవ్వకపోతే అడగండి. కానీ అన్నెసరీ వాటికి మీరు దయచేసి పెట్టుకోవద్దు. మంచిగా పిల్లల్ని పైకి తీసుకురావడానికి మాకు కోఆపరేషన్ ఇవ్వండి. ఇంతవరకు నేను చెప్పగలుగుతున్నాను, ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకోలేదు. దయచేసి టీచర్స్, పేరెంట్స్ బాధ్యత. ఇక్కడ మన చిన్నపిల్లలు చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. వాళ్ళు ఇప్పుడే ఇచ్చుకున్నటువంటి మొక్కలు, వాళ్ళకి తెలియదు. పేరెంట్స్ మీది బాధ్యత. దయచేసి మా బాధ్యత మేము నెరవేర్చేట్టుగా మాకు కోఆపరేషన్ ఇవ్వండి. మాతోటి మా సైడ్గా నడవండి. ఇక్కడ మేము ముందు మీరు అంతనే కాదు, మేము సమానంగా నడవాలి, సైడ్ బై సైడ్ నడవాలి, పిల్లల్ని పైకి తీసుకురావాలంటే. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్. గాడ్ బ్లెస్ యూ. పిల్లల్ని
బాగా పెంచండి, పెంచడానికి అవకాశం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. Let us all give a big round of applause. Education is not just about learning from books. It is about growing, exploring, and achieving new milestones. Today, as we celebrate the journey of our little graduates, let's take a look back at the incredible movements achieved. Singing
with the blessings of Almighty under the able guidance of young and dynamic principal Sister Aruna Mary Garu, the strong pillar of St. Anne's School. We are grateful to her leadership with the capacity, her dedication and vision have greatly contributed to creating the excellent environment for our students to achieve their dreams. This joyous occasion of our graduation day, let us express our heartfelt gratitude to Principal Sister Aruna Mary Garu for her inspiring leadership and presence. 1999, St. Anne's English Medium High School is affiliated to Central Board of Secondary Education in the academic year of 2018 and 19. It is managed by the Catholic Sisters of St. Anne's. Welcoming ceremony. Leadership capacity to translate our vision into reality. Welcoming ceremony was held on 5th June 2024. We have begun with the blessings of the Almighty God. Rainbow Day celebration. Cultural activity gives us a chance to connect with our culture, making us feel proud of who we are. Celebrated in our kindergarten section on 22nd July to teach the children about the beauty and diversity of colors. The event took place in our assembly, which was transformed into a colorful wonderland. The event took place in our assembly, which was transformed into a colorful wonderland. Rainbow Day was a huge successful, providing enjoyable and educational experience for the children. 26th July 2024, St. Anne's Feast Day celebration. The Feast of St. Anne's was celebrated as usual on 26th July 2024. Everyone associated with the school looks forward to the occasion enthusiastically. Our school proudly celebrated the 70th Independence Day with a great enthusiasm. During the Independence Day celebration, the school staff presented a beautiful patriotic song. The performance was heartfelt and inspiring. Fruits Day celebration on 24th August, kindergarten students celebrated Fruit Day. The students learned about different types of fruits, their names, their shapes, and the importance of including them in a healthy diet. The students had a wonderful time tasting and the fruits with classmates. This experience encouraged them to make healthy choices at home as well. On 13th September, Prize competition arranged in Nesmar awarded 21st September Crazy Cat Day. Who celebrated Crazy Cat Day on 21st September? And here the significance of the colors. In our school, many competitions were organized to encourage creativity, skill development, healthy competition among students. These competitions included Crazy Hat by KG students. 4th October 2024, celebration provides an opportunity to bond and break the ice with each other, and it brings the students closer to the stars, making everyone feel like a family. Our school celebrated Batukama, International Festival from Telangana. A lot of enthusiasm. 26th October 2024, Plantation Day. Trees are the roots of our survival. On 26th
Jubilee Gala were celebrated with joy and pride. The celebration served as both a reflection on the past and an inspiration for future and 21st December 2024 Christmas celebrations. Our school centers organized semi-Christmas celebration, creating a festive atmosphere with joy and excitement. It was a memorable day that brought everyone together to share happiness and celebrate the spirit of Christmas. And service to society. Dr. Y.S. Babu Garu is not only an expert in the field, but also a role model of hard work and perseverance. His journey is a testament to the power of knowledge, determination and kindness. These qualities we wish to instill in our little graduates as they take their first big step towards the future. Now I request our esteemed chief guest to come forward and share his words of wisdom and encouragement with us. ముఖ్యంగా కాబోయే డాక్టర్లని, ఇంజనీర్లని, లాయర్లని, మరి రకరకాల ప్రొఫెషన్స్లో రేపు భావి భారతాన్ని తీర్చిదిద్దుకుపోతున్న పౌరులకి అన్న తల్లిదండ్రులందరికీ ముందుగా అభినందనలు. ఇది
స్కూల్కి నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు కరస్పాండెంట్ గారు, విజయ మేడం గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు, అరుణా మేడం గారు, అలాగే టీచర్ వల్లి గారికి కూడా ముందుగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక అద్భుతాన్ని ఇవాళ చూడగలిగాను. అద్భుతం అనడం కన్నా అమోఘం అనవచ్చు, అనన్య సామాన్యం అనవచ్చు. పసిపిల్లలు చక్కగా డ్యాన్స్ చేస్తుంటే చాలా సంతోషంగా అనిపించింది. వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉంది, మనకి చాలా ఆనందాన్ని కలిగించారు. ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ అందరికీ తెలుసు ఈ రోజుల్లో పిల్లల్ని కనడం అంటే ఎంత కష్టమైపోయిందో. ప్రసవ వేదనను అనుభవించి పాపం ఎన్నో ఇంజక్షన్లు, ఎన్నో మందులు, ఎన్నో నరక యాతనలు, ఎన్నో అవమానాలు, ఎన్నో కన్నీళ్ళని దాటి ఈ బిడ్డల్ని కన్నారు. మీరు పడిన కష్టం ఆ బిడ్డలు ఇప్పుడు యాక్టివ్గా డ్యాన్స్ చేస్తుంటే మర్చిపోతూ ఉంటారు. అలాగే తండ్రులు కూడా వాళ్ళు రకరకాల ప్రొఫెషన్స్లో ఉండి వారు కష్టపడుతూ ఇంట్లో బిడ్డని సంతోషంగా చూసుకోవాలి, నా బిడ్డ నాకన్నా పైకి ఎదగాలి, వాడి భవిష్యత్తు బాగుండాలి అనే ధ్యేయంతో రాత్రానికి పగలనికి కష్టపడి చక్కగా బిడ్డల్ని పెంచుకోవడానికి తపన పడుతున్న తండ్రులకి ఇవాళ చాలా సంతోషం కలిగే రోజు. మరి పిల్లలు మనమంతా మనకే జీవితాన్ని ఇచ్చిన, ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చిన, ఈ రక్త మాంసాలను అందించిన మన తల్లిదండ్రులకి మనం ఎలా ఉండాలి? చిన్నపిల్లలు కదా, మీకు తెలియదు. ఎలా ఉండాలంటే చాలా కృతజ్ఞతగా ఉండాలి, వాళ్ళకి చాలా కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. పిల్లలు చెప్పగలరు మీరు? పిల్లి ఏమని అరుస్తుంది? మ్యావ్ అంటది. ఓకే. కుక్క బో బో. మెక్క ఎలా ఉంది? మే మే అంటది. మనిషి మాట్లాడతాడు, నీతో కాంటాక్ట్ అవుతాడు కదా. మనిషి మాట్లాడగలడు, నీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలడు. కారణం విద్య, ఎడ్యుకేషన్. మనకి మిగతా పశువులకి తేడా ఏంటంటే చదువు. అందుకే మీ టీచర్స్ కానీ మీ పేరెంట్స్ కానీ చదువుకోమ్మా, బాగా చదవరా, పెద్దవాళ్ళు అవ్వండి, అభివృద్ధి పదంలోకి నడవండి అని చెప్తూ ఉంటారు. టీచర్ చెప్పారు కదా, విద్య లేడు వింత పశువు అంటారు. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నన్నే చూసినట్లయితే నేను ఒక పేదరికంలో నుంచి వచ్చాను, అంటే ఆల్మోస్ట్ గుడిసెలో నుంచి వచ్చాను. మా అమ్మకి చదువు లేదు, మా నాన్నకి చదువు లేదు, కానీ నా బిడ్డకి చదువు చెప్పుకోవాలనే తపన తప్ప మరో ధ్యాస లేదు. అలాంటి స్టేజీలో నుంచి ఇవాళ రోజుకి కొన్ని లక్షల రూపాయలు సంపాదించే స్టేజీకి చేరానంటే దానికి కారణం నాకున్న ఒకే ఒక అస్త్రం, అది ఎడ్యుకేషన్. నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్. నాలెడ్జ్ మీ దగ్గర ఉందంటే యూ హ్యావ్ ఏ పవర్. అస్త్రం మీ దగ్గర ఉన్నది. నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు ఎన్ని ఆస్తులు సంపాదించినా ఎవరైనా దొంగిలించవచ్చు, బట్ నీ జ్ఞానాన్ని ఎవరు ఎంత తవ్వుకుంటే అంత పెరుగుద్ది. నువ్వు ఇచ్చే కొద్దీ పెరిగే సంపద కూడా నాలెడ్జ్. సో అందుకే పిల్లలు మీరు బాగా చదువుకోమని మీ అమ్మా నాన్నలు అడిగేది అందుకు. సరే, పిల్లల గురించి పక్కన పెడదాం. పిల్లలకి తెలియదు, చిన్న పిల్లలు కదమ్మా. పేరెంట్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ బాగా ఉంటుంది, మాకన్నా బాగా ఎదగాలి, మాకన్నా పైకి వచ్చేయాలి, మాకన్నా బాగా చదువుకోవాలి, వాళ్ళ తపన అలా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే, ఈ చిన్న వయసులో, ఈ పసి వయసులో వాళ్ళు చదవలేదని కొట్టొద్దు, చదవలేదని తిట్టొద్దు, వాళ్ళని చదివించలేదని టీచర్ని బ్లేమ్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చక్కగా పొద్దున్నే లేచి స్నానం చేసి తయారయ్యి ఒక స్కూల్కి వెళ్ళి పిల్లలతో ఆడుకుని
అక్కడ టీచర్ చెప్పింది విని మళ్ళా మీ ఇంటికి వచ్చి మీతో కాసిన కబుర్లు చెప్పి చక్కగా పడుకోగలిగితే చాలు. ఈ ఏజ్లో ఇట్స్ ఏ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. మా ఈ ఏజ్లో మేము అవి కూడా చేయలేదు కదా, బట్ స్టిల్ నేను ఈ స్థాయికి వచ్చానే. అంటే ఇప్పుడే మనం ఎక్స్పెక్టేషన్ని మనం వాళ్ళ మీద రుద్దకూడదు. పేరెంట్స్ పాపం చాలా ఆశలు ఉంటాయి, మేము చేయలేకపోయాము, ఈ మా పిల్లలు చేస్తే బాగుండు అని కోరుకుంటారు. కాకపోతే మీ ఆశలు నెరవేర్చుకోవడానికి వాళ్ళ ఒక పనిముట్లు అయితే కాదు. మనం అనుకుంటాం కదా, మేము కదా కన్నా వీళ్ళని, మా రైట్ వీళ్ళు అనుకుంటారు. కానీ మనం గుర్తించాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళు మన ద్వారా వచ్చిన దేవదూతలు. ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక పని దేవుడు అసైన్ చేసి ఉంటాడు. వాళ్ళు డాక్టర్ గానో, ఇంజనీర్ గానో, లాయర్ గానో, లేకపోతే పొలిటికల్ లీడర్ గానో, మరొకటో దేవుడు అసైన్ చేసి ఉంటాడు. మీరు ఏ విషయంలో భయపడక్కర్లేదు. వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళ పద్ధతిలో వాళ్ళని ఎదగనివ్వండి. మీరు జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి చాలు. మీరు బాస్లా ఉండద్దు, వాళ్ళకి కంపానియన్ లాగా ఉండండి, అంటే ఫ్రెండ్ లాగా ఉండండి అని నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మా పాప కూడా డాక్టర్ అయింది. మేము కూడా చాలా పేరెంట్స్ మీటింగ్కి వెళ్ళాం. ఈ పేరెంట్స్ మీటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఫస్ట్లో అనిపించేది, మా పిల్లలు బాగా చదివించట్లేదు, టీచర్ని అరిసేయాలి కరిసేయాలి, వాళ్ళు చదవలేదు. మార్కులు బాగా వస్తే మన గొప్పతనం, మా బ్రెయిన్ వచ్చింది. మార్కులు రాకపోతే టీచర్స్ సరిగ్గా చెప్పలేదు అనుకుంటా ఉంటారు. అలా కాదు. పేరెంట్స్ మీరు బాగా ఎక్స్పెక్టేషన్ పెట్టుకున్నా కూడా వాళ్ళ మీద మన ఆశల్ని రుద్దకూడదు. జస్ట్ మీరు ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండండి అంతే. వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం వస్తే ఎవరికి చెప్పాలి? ఫ్రెండ్ని చూసుకుని గుర్తు రాకూడదు. వాళ్ళకి ఏదైనా కష్టం వస్తే ఫ్రెండ్ గుర్తు రాకూడదు, పేరెంట్స్ గుర్తు రావాలి. అలా మీరు ఓపెన్గా ఉండాలి. పేరెంట్స్ తప్పనిసరిగా పిల్లలు ఏం చెప్పినా వినాలి. స్పెండ్ సమ్ టైం విత్ పేరెంట్స్. ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే ఇద్దరికి సపరేట్గా టైం కేటాయించండి. వాళ్ళ మాట వినండి, ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకోండి, చక్కగా వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళు ఏం జరిగింది ఏమిటి అన్నీ. జస్ట్ స్పెక్టేటర్ లాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రతిదానికి జడ్జిమెంట్ ఇవ్వకండి. అలా చేయకూడదు, ఇలా చేయకూడదు, అలా వద్దు, ఇలా వద్దు. అలా అన్నంతకాలం మా పిల్ల ఎదగల. ఎప్పుడైతే మేము వదిలేసి వాళ్ళ భావాలకు విలువిస్తూ పక్కన ఒక ఫ్రెండ్ లాగా మేము కూర్చున్నామో, వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాము, వాళ్ళ దారిలో తప్పకోకుండా వాళ్ళు పడిపోకుండా జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళని కాపాడుకుంటూ వెళ్ళాము, వాళ్ళ జీవితాలు మారిపోయినాయి. వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు నాలాగా డాక్టర్ అవ్వగలిగారు. మా అమ్మాయి కూడా డాక్టర్ అయ్యారు. అంటే మేము మా లైఫ్లో మార్చుకునే మీకు చెప్తున్నాను అంతే. అలా మీ పిల్లలు కూడా అవ్వాలని కోరుకున్నప్పుడు మాత్రం మీరు బీ లైక్ ఫ్రెండ్, నాట్ లైక్ బాస్. బాస్ ఇష్టపడాలి కదా, అలాగే పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు, ఫ్రెండ్ని ఇష్టపడతారు. మీరు కూడా ఫ్రెండ్ లాగా ఉండండి. ముఖ్యంగా అమ్మ కానీ నాన్న కానీ చక్కగా టైం స్పేర్ చేయండి. అలా అసలు చూస్తుంటే ఎంత ముద్దు వస్తుందో, ముందు కూర్చొని నేను చూస్తుంటే నాకే ముచ్చడేస్తుంది, పైకి వెళ్ళి చక్కగా ముద్దు పెట్టుకుని ఎత్తుకోవాలనిపిస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళు ఎలా కొడతామమ్మా, ఎలా తిడతామమ్మా? వాళ్ళు దేవుళ్ళు అమ్మా. ఈ భరత మాతని నెక్స్ట్ భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దబోయే రేపటి పౌరులను. ఇందులో డాక్టర్లు అయ్యే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఇంజనీర్లు అయ్యే ఉండొచ్చు, లాయర్లు అయ్యి ఉండొచ్చు, మరొకటి ఏదో ప్రొఫెషన్. వాళ్ళకంటూ ఒక ప్రొఫెషన్ దేవుడు ఏర్పరిచారు, అది అవుతారు, ఖచ్చితంగా అయి తీరుతారు. ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మంచి అభివృద్ధి పదంలోకి వస్తారు. ఎందుకంటే స్కూల్ అలాంటి. నేను నిన్న మా పాప చెప్తుంటే స్కూల్ ఇన్విటేషన్ వచ్చిందంటే మా పాప చెప్పింది వాళ్ళ క్లాస్మేట్ కూడా ఇదే స్కూల్లో చదివారంట. ఆ అమ్మాయి కూడా మెడిసిన్ చదువుతుంది, ఈ స్కూల్లోనే చదివారంట. ఆ అమ్మాయి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిందంట, మా స్కూల్ అంటే అని చెప్పి. సో నేను మా ఇక్కడ లోపలికి ఎంటర్ అవగానే చూశాను, అసలు విజయవాడలో ఎంత స్పేస్ ఉండి చక్కగా ప్లే గ్రౌండ్ ఉండి ఇంత స్పేస్ ఉన్న స్కూల్ కూడా ఉందా? ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న స్కూల్ అంటే చిన్న గదుల్లో నడిపించేస్తున్నారు. ఇంత గ్రౌండ్ పెట్టుకుని ఇంత స్పేస్ ఉన్న స్కూల్ కూడా ఉందా అని ఆశ్చర్యపోయాను. అలా చాలా ఇక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ చాలా తెలియగలరు. ఎందుకంటే ఆ టీవీలో ఉన్న అడ్వర్టైజ్మెంట్కి మోసపోకుండా ఒకటి 5 మోసపోకుండా, ఎందుకంటే మేము కూడా మోసపోయిన తర్వాత దెబ్బతిన్నాం. చక్కగా మంచి స్కూల్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. చక్కటి మోరల్ వాల్యూస్ ఉన్న స్కూల్, చక్కటి క్రమశిక్షణ నేర్పిస్తారు. మనిషి ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఈర్ష ద్వేషం లేకోకుండా
ఒకరు ఎదుగుతుంటే వాళ్ళకి ఎలా సహకరించాలి, మనం కూడా అతనికి ఎదుగుదలతో పాటు మనం ఎదగాలి అనే చక్కని మోరల్ వాల్యూస్ నేర్పిస్తారు. ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా కూర్చొని చెప్పారు పిల్లలు. ఏబిసిడీలు A to Z చెప్పడానికి కూడా మనం కూడా తడబడతాం ఒక్కొక్కసారి. అలాంటిది నిలబడి హౌ కాన్ఫిడెంట్ దే ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ హియర్. వెరీ గుడ్. వాళ్ళు ఏం చెప్పారని అనవసరం, ఎలా చెప్పారు, ఎంత ధైర్యంగా చెప్పారు. మై స్కూల్ ఈజ్ సెట్ డౌన్ స్కూల్. సో హౌ కాన్ఫిడెంట్. అందుకే నేను అంటున్నాను, ఇక్కడ ఉన్న టీచర్స్ని మేడం అడిగారు, మేడం వీళ్ళు ఇలా నుంచి చెప్పారంటే ఒక హీరో నిలబడి చక్కగా మంచి సినిమాను ప్రజెంట్ చేయగలిగాడు అంటే దాని వెనకాల నా డైరెక్టర్ గ్రేట్నెస్. డైరెక్టర్ కనపడ్డు, ఆ డైరెక్టరే టీచర్. నేను నిజంగా చెప్తున్నామ్మా, నా తల్లిదండ్రులు నన్ను పైకి రావాలని కోరుకున్నారు, రప్పించడానికి వాళ్ళ శ్రమంతా పడ్డారు. కానీ నన్ను గైడ్ చేసి పైకి తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు మాత్రం ఆ దేవుడు మా మాస్టరే. మాస్టర్ గారు ఒక్క మాట చెప్పారమ్మా, నేను 5వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు నీకు ప్రైజ్ ఇస్తాను, భగవద్గీత, ఖురాను, బైబిల్ చదివితే నీకు ప్రైజ్ ఇస్తానని చెప్తే 3 పుస్తకాలు చదివేసి ఆ బైబిల్, ఆ ఖురాను, ఆ భగవద్గీతలో ఉన్న తత్వం నాకు అర్థం చేశారు. అట్లా చిన్న పెన్నే ఇచ్చారు, కానీ అది నా లైఫ్కే ఎంతో ఉపయోగపడింది. అదేవిధంగా మరొక మాట చెప్పారు ఆ టీచర్. ఏమని చెప్పారు, నాయన నువ్వు చిరిగిన లాగుతో ఉన్నావు, చీముడు ముక్కుతో ఉన్నావు, చాలా పేదరికంలో ఉన్నావు, నాకు అర్థమైపోతుంది. కానీ నీ పేదరికాన్ని వదిలించుకునే ఒక మార్గం ఉంది, అది చెబుతాను, వింటావా అన్నారు. చెప్పండి మేడం అంటే ఏం చెప్పారు, చదువుకో చాలు అన్నారు. చదువుకో చాలు. చదువుకున్నాను. 10th క్లాస్లో 12th ర్యాంక్, మరి MBBSలో 110th ర్యాంక్, PG ఎంట్రన్స్లో 42 ర్యాంక్ తెచ్చుకున్నాను. మా అమ్మకి చదువు లేదు, మా నాన్నకి చదువు లేదు, మా ఊరికి బస్సు లేదు, మా చేతిలో దమ్మిడి ఆదాయం లేదు, పూరి గుడిసె, మట్టి గోడలు, పండగ వస్తే పేడతో అల్లితే అదే పండగ మాకు. అలాంటి ఇంట్లో నుంచి కూడా నన్ను రాకోకుండా ఎవరు ఆపలేకపోయారు. ఎందుకంటే మా టీచర్ చెప్పిన మాట, అది మాట కాదు మంత్రం అంటా. నేను బాగా చదువుకో, నువ్వు పైకి వస్తావన్నారు. అదే నేను ఫాలో అయ్యాను, ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చాను. అందుకే నేను టీచర్లకి శిరస్సు వచ్చి నమస్కారం చెప్తున్నానమ్మా. ఇక్కడ మీ పిల్లల్ని ఎవరైతే ఇక్కడ మీరు గైడ్ చేశారు, ఆ డ్యాన్సులు చిట్టి చిట్టి అడుగులతో, చిన్ని చిన్ని చేతులతో ఇలా 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 డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు. దాని వెనకాల ఒక టీచర్స్ ఒక 1 month శ్రమ ఉంటుంది. మనం స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు సింపుల్గా తిట్టేస్తాం, కానీ ఆ టీచర్స్ శ్రమని మనకు మీకు తెలియపోయినా నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే టీచర్స్ నుంచి వాళ్ళ గైడెన్స్ నుంచి ఎదిగి ఇక్కడ వచ్చాను నేను. అందులో ఎలాంటి సిగ్గు లేదు. టీచర్స్ వల్లే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. మా అమ్మ నాన్నలు ఆశపడ్డారు, కానీ ఆశలు నేను నెరవేర్చిన వ్యక్తులు మాత్రం టీచర్స్. దే ఆర్ సెకండ్ పేరెంట్స్. అమ్మ నాన్న తర్వాత మరొక అమ్మ నాన్నలు. అలాంటి వారిని మన పిల్లల ముందు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెట్టకూడదు. ఒకవేళ ఏదన్నా మీకు స్కూల్ గురించి ఏదైనా కంప్లైంట్ వస్తే వెళ్ళి విడిగా మాట్లాడాలి, కానీ పిల్లల గురించి మీ టీచర్ అంతే, మీ మేడం అంతే, సరిగ్గా చెప్పరు అక్కడ, ఇట్లాంటి మాటలు మనం వాళ్ళ దగ్గర అనకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి టీచర్ మీద గౌరవం ఉంటుంది. ఆ గౌరవాన్ని మనం బ్లేమ్ చేసామంటే రేపొద్దున్నే వాళ్ళు అదే భావంతో పెరుగుతారు. వాళ్ళు చెప్పేది వినరు. వాళ్ళు మంచి చెప్పినా తృణీకరిస్తారు. తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్లో గొప్ప విషయాలు మిస్ అవుతారు. అందుకని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పేరెంట్స్ టీచర్స్ని పిల్లల ముందు తిట్టద్దు, అది నేను చెప్పేసాను. అలాగే ఇక్కడ పిల్లలు కానీ పేరెంట్స్ కానీ చాలా మంది వచ్చారు. చాలా అదృష్టం. ఈ రోజుల్లో ఎవరు రావట్లేదు. అసలు ఏదన్నా ఫంక్షన్ పెట్టినా రావట్లేదు. రావాలంటే డబ్బులు ఇచ్చి తెప్పించుకోవాలి. అలా ఉంది ఇప్పుడు పరిస్థితి. కానీ ఇక్కడ చాలా చక్కగా వచ్చారు. నేను చెప్తున్నానండి, పేరెంట్స్ పిల్లల్ని పెంచడం అనేది మన బాధ్యత అండి. ఎందుకనంటే పిల్లలు మనల్ని అడిగి పుట్ల, మనం పుట్టించాం, మనమే కన్నాం. వాళ్ళ బాధ్యతను చూడాల్సిన బాధ్యత మనమే. చాలా మంది అంటారు, మేము చూసేది ఏంటి కాదు, మన బాధ్యత. ఈ బాధ్యత కూడా ఎలా చూడాలంటే అల్లరి చేస్తారండి, అప్పు సప్పు తింటారండి. చీఫ్ గెస్ట్ ఎవరో వీటి తొందరగా ముగించే తిండికి వెళ్ళిపోవచ్చు. తొందరగా ముగిస్తాడు, ఎప్పుడు ముగిస్తాడు ఏంటో, అమ్మ ఎంతో ఏగలేకపోతున్నాం అనుకుని కూడా కొంచెం కొంటారు.
కానీ పిల్లల్ని ఫ్రస్ట్రేషన్తో పెంచొద్దండి, ప్యాషన్తో పెంచండి. వాళ్ళందరికీ కూడా బుద్ధిగానే ఉంటుంది. వాళ్ళకి తెలియదు ఫ్లవర్ ఎలా అయితే గాలికి ఎగురుద్దో అటు ఇటు మనం కోరుకున్నట్టే కదా అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే వాళ్ళు కూడా ఇందాక మేడం చెప్పారు ఫస్ట్ పెద్దది మనం ఎలా ట్యూన్ చేస్తే అలా వస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు ఒక ప్యాషన్తో ఒక ప్రేమతో పెంచండి. ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా ప్రేమ మూర్తులాగా తయారవుతారు. దే ఆర్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ యూ. నీ ఫ్రెండ్ చూస్తే నేను చెప్పొచ్చు అంటారు చూసారా, అలాగే మీ పిల్లలు చూస్తే మీరేంటో చెప్పేయచ్చు. అలా అలా చేస్తున్నాడంటే మీరు చిన్నప్పుడు అని అర్థం. కాబట్టి పిల్లల్ని మనం చాలా ప్రేమతో పెంచితే పిల్లలు కూడా ప్రేమతో ఎదుగుతారు. ఏది ఏమైనా మీరు ఇంకా నా నుంచి ఏమన్నా కోరుకోవాలనుకుంటే మీరు నన్ను కూడా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. నేను ఇక్కడే విజయవాడలో ప్రసాదంపాడులో బిఎంబిఎస్ రోడ్లో రవీంద్ర భారతి స్కూల్ దగ్గర ఆ రోడ్లో ఉంటుంది డాక్టర్ వైఎస్ బాబు ట్రస్ట్ క్లినిక్ అని. మనకి ఎక్కటి హబ్ అని డాక్టర్ వైఎస్ బాబు ట్రస్ట్ క్లినిక్ అని యూట్యూబ్లో మనకి ఛానల్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ ఛానల్స్ కూడా చూడొచ్చు. ఎక్కటి హబ్ డాక్టర్ వైఎస్ బాబు ట్రస్ట్ క్లినిక్ అని దాంట్లో చూడొచ్చు. కాకపోతే పిల్లలు లేని వాళ్ళకి మీరు అందరూ పుట్టేసుకోవాలి కాబట్టి మీకు ఆ బాధ లేదు. కాకపోతే రెండోది మూడోది డజను కనాలనుకుంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. ఇందాక మేడం అన్నారు ఒకప్పుడు విజయ మేడం గారు అన్నారు డజన్లు కన్నారు. మా పేరెంట్స్ చక్కగా చూశారు. ఒకరిద్దరు పిల్లలకే మీరేమో ఇబ్బందులు పడిపోతున్నారు అన్నారు. అలాగా కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే లయన్స్ క్లబ్ జోన్ చైర్మన్ కాబట్టి విజయవాడ మొత్తానికి నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఇవాళ ఇందులో కొంతమందికి షీట్లు వస్తాయి, కొంతమందికి షీట్లు రాకపోవచ్చు. కానీ పార్టిసిపేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నేను స్కూల్లో ఫస్ట్ ర్యాంకులు తెచ్చుకున్నాను అనుకుంటే నాకున్న లాస్ట్ ర్యాంకులు తెచ్చుకున్న వాళ్ళు మినిస్టర్లు అయ్యారు. ఆయన మినిస్టర్ అయ్యాడు అంటే ఆయన మినిస్టర్ అయ్యాడు, చదువుకున్న ఆయన డాక్టర్ అయ్యాను. ఆయన మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు నేను ఆయన కింద పనిచేశాను గవర్నమెంట్ డాక్టర్గా. చూసారా అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఎవరు పనికిరాని వాళ్ళు ఇక్కడ లేరు. పనికిరాని వాళ్ళు ఎవరు ఈ భూమి మీదకి రారు. అది దేవుడి చిత్తం. దేవుడు ఎవరినైతే ఇక్కడ పంపించాడో వాళ్ళందరికీ ఒక పని ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ పంపిస్తాడు. మీరు తొందరపడకండి. టైం ఒక్కొక్క టైంకి ఒక్కొక్కరు ముందుకెళ్తారు. మీకు కంగారు పడక్కర్లేదు. ఎదుటి వ్యక్తులతో పిల్లలతో మీరు కంపారిజన్ కూడా చేయొద్దు. మీ పిల్లల్ని కంపేర్ కూడా చేయొద్దు. వాళ్ళు వేరు, మీరు వేరు, మీ పిల్లలు వేరు. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏ యూనిక్. ప్రతి ఒక్క పిల్లలు యూనిక్, విడివిడిగా లేదు. ఇప్పటికే కాలాతీతమైంది. నేను చెప్పాలంటే చాలా చెప్తాను. నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో అయితే గంటలు ఓపెన్ చేస్తానంటే ఏది ఏమైనా మీకు ముఖ్యంగా చెప్పేదంటే ఈ రోజు ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళందరూ చూసిన తర్వాత నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. నా స్కూల్ డేస్ గుర్తొచ్చింది. అలాంటి పిల్లలందరికీ మ్యామ్లు ఎలాగూ చిన్న మొమెంటోలు ఎలాగూ ఇస్తారు. ఇంకా రాని వాళ్ళకి కూడా అంటే మొమెంటోలు రాని వాళ్ళకి కూడా నేను ఒక 25,000 ఇవ్వదలుచుకున్నాను. వాటితో వాళ్ళకు కూడా పార్టిసిపేట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక గుర్తింపుగా గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలని చూస్తున్నాను. అలాగే ఈ పిల్లలు ఇలా మన ముందుకు వచ్చి పర్ఫార్మ్ చేయాలి అంటే దాని వెనకాల నడిపించిన గైడ్ చేసిన టీచర్స్ ఉన్నారు. కాబట్టి టీచర్స్ కూడా 25,000 రూపాయలు నేను మ్యామ్కి అందిస్తాను. దాంతో ఆ టీచర్స్ కూడా ఎంకరేజింగ్ గా ఏదైతే ఇస్తే బాగుంటుందో మరి కరస్పాండెంట్ మేడం, ప్రిన్సిపల్ మేడం గారు వాళ్ళు ఆలోచన చేస్తారు. పిల్లలకు ఒక 25,000, టీచర్స్కి ఒక 25,000 వాళ్ళు వాటితో మిగతా వాళ్ళకి కూడా అందరికీ ఈ అకేషన్లో మనకి ఇంత సంతోషాన్ని కలిగించిన దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళందరికీ టోకెన్ అప్రిషియేషన్ గా ఏదైనా అందించాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరి మా కరస్పాండెంట్ మేడం విజయ మేడం గారికి, ప్రిన్సిపల్ అరుణ మేడం గారికి, అలాగే టీచర్ వజయ్ గారికి మరి వీళ్ళందరినీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కాబోయే డాక్టర్ని, ఇంజనీర్ని, లాయర్ని, రేపు కాబోయే భవిష్యత్తు భారతాన్ని తీర్చిదిద్దబోయే మేధావుల్ని కన్నా తల్లిదండ్రులందరికీ మరొకసారి శిరస్సు నుంచి నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. మాతృ దేవోభవ, పితృ దేవోభవ. నా తల్లైన రాజలక్ష్మి గారికి, నా తండ్రైన నాగేశ్వరరావు గారికి నా ధన్యవాదాలు, నా కృతజ్ఞతలు. అలాగే నా గురువులైన వాళ్ళందరికీ కూడా గురు దేవోభవ. నన్ను ఇంతవరకు తీర్చిదిద్దిన నా గురువుని కూడా నా నమస్కారాన్ని అర్పిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much, sir. With such a big heart, showing such a great honor to announce these words of
Thank you so much for granting this amount, sir. Thank you so much. And strive for excellence. Today, we are here to honor those students who have put in great effort and secured third prize in various competitions and activities. Their dedication and perseverance are truly commendable. So, dear parents, I would like to invite our esteemed Chief Guest, Dr. Y.S. Babu Garu, to kindly come forward and do the honors. And I would invite Ms. Nalashmi teacher to read out the names. From academics, from LKG A. Hanvika Lakshmi. LKG B. M. Chaitra. Our esteemed Chief Guest Dr. Y.S. Babu Garu, along with our beloved Principal Reverend Sister Arnamani Garu. And now, it's time to welcome our young graduates onto the stage. As I call out each name, I request our little achievers to come forward, receive their certificates, and step into the next phase of their academic journey with confidence and joy.
ensuring applause and appreciation for each child. Praising their little graduates, your hard work and encouragement have made a lasting impact on their lives. Dear parents, today's celebration is as much as your child's. Your endless love, support and encouragement have played a vital role in shaping their journey. Thank you for being a wonderful partners in their education and for trusting us with their learning and growth. The purpose of human life is to serve and to show the compassion, the will to help others. Today the wonderful students of 9th who have embodied the spirit of by helping us this graduation day celebration. You have truly made this difference. Thank you for being an inspiration to our little graduates. And of course, a huge thank you to our little stars of the graduates today. Your enthusiasm, curiosity and hard work have made this special. Always believe in yourself, dream big, continue to shine wherever you go. Once again, thank you to one and all who contributed to make this event a grand success. We deeply appreciate your presence and support. Wishing you all wonderful ahead. Let's conclude with a huge round of applause. All of the efforts of our bright and young graduates. Thank you, one and all. Now I invite our chief guest to felicitate our beloved principal, Reverend Sister Aruna Mary Garu, with a shawl and bouquet. Let us all give a big round of applause for our beloved principal, Reverend Sister Aruna Mary Garu, for her tireless efforts in shaping the school. Please give a big round of applause. शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष